بجملي طالبها لي حي بجملي سمعتها آكلة الأوامي بواجب في الدين بتمام سمعتها آكلة الأوامي بواجب في الدين بتمام رب الخروج رحمة القدير يا من المشهور بالدليل الحمد لله علي الوليد العليم الفرد الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار وهذه عقيدة سنية سميتها قريدة البهية حديثة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم تكفيك علما إن تريد أن تتفي أنها بزبدات الفن تفي والله أرجو في قبول العمل ونفع منها ثم غفي زللي أقسمه في أخير محالا هي الوجوب ثم استهالا ثم جواز ثالث الأقسام فافهموني تلذة الأفهام وواجب شرعا على مكلف معرفة الله العالي فاعرف أن يعرف الواجب والمحال مجاريد في حقه تعالى عليهم تحية الإله لم يقبل الانتفاع في ذاته فابتهلي لو كل ما لم يقبل في ذاته ثبوت ضد الأول رن قابل للانتفاع ولثبوت جائز بلا خفا ثم اعلما بأن هذا العلم أي ما سوى الله العلي العليم من غير شك حديث مفتقر قام به التغير حدوثه وجوده بعد العدم وضده هو المسمى بالقدم فبالوجود من واجبات واحد المعبود ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبري وذي تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية وهي القدم بالذات فعلا والبقاء قيامه بنفسه نتلتقى مخالف بوحدانية والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا بطبع أو بعلة فذاك كفر عند أهل الملة ومن يقول بالقوة المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن فبها لازم حدوثه وهو مهال فاستقيم لأنه يفضي إلى تسلسل والدور وهو المستحيل منجلي فهو الجليل والجميل والولي طاهر القدوس والرب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسفة ثم المعاني عات لرائه حياته وقدرة إرادة وكل شيء كائن أرادا وإن يكن بضده قد أمرا فالقصد غير الأمر فاطرح المرا فقد علمت أربعا أقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه سمع والإبصار فهو الإله فعيل المختار وواجب تعليق ذي الصفات حتما دوال ما عدا الحياة فعلم جزما والكلام سامي تعلق بسائر الأقسام وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخطق واجزم بأن السمع هو البصر تعلق بكل موجود يراه وكلها قديمة بذاتي لأنها ليست بغير ذاتي ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف
ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات شامخة فاعلم لأنه لو لم كن موصوفا بها لكان بالسوى معروفا وكل من قام به سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى والواحد المعبود لا يفتقر لغيره جل الغني المقتدر في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد ومن يقول فعل الصالح وجب على الإله قد أساء الأدب واجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي إذ الوقوع ذنب بالعقل وقد أتى فيه دليل نقلي وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ضدها عليهم وجائز كالأكل في حقهم إرسالهم تفضل ورحمة جل مول نعمة ويلزم الإيمان بالحساب حشر والعقاب والثواب والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور وولدان ثم الأولياء وكل ما جاء من البشير من كل حكم كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام إري الأحكام فأكثرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على رتب وغلب الخوف للرجاء وسر لمولاك بلا تناهي وجدد التوبة للأوزار ليت أسم رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا كن على بلائه صبورا كل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنهما فارفكن له مسل من كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القلب من الأغيار بجد والقيام أسحار والفكر والذكر على الدوام إري الأثام مراقبا لله في الأهوال لترتقي معاليم الكمال ذر ربي لا تطعني عنك بقطيع ولا تحرمني أما واختم بخير يا رحيم الرحماء الحمد لله على التمام أفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الختم وآله وصحبه الأكارم الهاشمي ختم وآله وصحبه الأكارم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين فإن داومت على الذكر بهذه الآداب ترقى أي تصعد
Tarqa ay tas'ad. Tu bihadza zikri a'la rutabi. Fa'in, maka jika. In tu in syartiyah lah tu. Dawamtah, jika mengekalilah engkau ala zikri, di atas zikir la ilaha illallah ni. Zikir-zikir bukan semata-mata zikir la ilaha illallah, bihadhil adabi. Serta ini segala adab-adab yakni adab ba'diyah, adab ma'iyah atau musahabah, dan adab qabliyah. Nah, adab sebelum zikir la ilaha illallah, adab semasa berzikir la ilaha illallah, dan adab kemudian daripada berzikir la ilaha illallah. Kalau mengkali di atas tu, jawab. Tu tarqah. Nah, secaya naiklah. Ai tas'ad. Tu meninggilah engkau. Nah, naiklah. Bihadza zikri, ai bisababi hadza zikri, dengan sebab ini zikir. Tu serta adab tadi. A'lar rutabi, setinggi-tinggi daripada segala martabak-martabak. Kalau gitunya wa isbatul alifi. Tu. Dan bermula mengisbatkan alif. Alif mana? Alif al-marsumah bil ya' tu. Alif yang dituliskan dengan ya'. Tu. Ya, sebenarnya tarqa tu belakang tu alif tu. Tapi dia tulis dengan ya. Padahalnya orang panggil tarqa ni fi'il majzum. Fi'il yang menjadi jawab bagi in syartiyah. Tu. Maka bila fi'il tu jawab bagi in syartiyah ataupun jawab bagi syarat lah kita kata, maka sepatutnya tak boleh tulis lah, kerana dia jazam ke. Tak boleh tulis orang panggil alik tu atau ya tu. Tapi di sininya dia tulis tapi tulis dengan ya. Isbatul alifi ay al marsumati. Alik yang dituliskan bil ya'i dengan ya tu daruratun, ialah kerana darurah syai'i. Dia bukan semua orang panggil benda hak ditegah kepada kalam nasar tu ditegah juga pada kalam syai'i. Bahkan terkadangnya perkara tu ditegah pada kalam nasar, tapi kalam syai'inya haruh. Kerana darurah syai'i. Kerana darurah lah, ialah darurah. Isbatul alifi, dan bermula mengisbatkan alif. Alif yang dituliskan dengan ya tu daruratun, ialah kerana darurah. Darurah ala haddi ay ala haddi syi'ri. Tu yakni kerana hak bagi syair. Mana hak bagi syair? Ini dia nakal ke orang syair Ru'bah bin Ajjaj. Dalam bahasa Rajaz. Syair ni syair Ru'bah bin Ajjaj atau Ujjaj. Dalam bahasa Rajaz. Yang ambil hak belakang dah. Wala tardaha wala tamallaqa. Dalam tu ada dia ayat tu. Cuba lah dalam. Dia kata wala tardaha ni hak bahagian akhir daripada bait syair. Hak depannya dia kata kan? Idzal ajuzu ghadibat fatallik. Idzal ajuzu ghadibat fatallik. Apabila orang tua marah, marah ia. Orang tua tu fatallik, maka larilah. Bila orang tua marah maka larilah. Jangan duk lawan, jangan larilah. Wala tardaha wala taraddaha ni. Wala taraddaha. Wala tamallaq. Wala tamallaqa. Jadi kalau kira asalnya alif atau ya tamallaqa tu mahalus syahid nak ambilnya. Alif pada kata taradda tu kena buai tu. Tu. Kalau asal fal aslu taraddaha. Gitu ya. Asalnya taraddaha. Kenapa? Kerana fi'il tu fi'il majzum dengan sebab la nahi tu. La nahi ada la tu kan? La nahi tu. Tetapi ditulis ke juga taraddaha. Wa tamallaqa. Patut ia tu buai lah alif buai tapi tak masuk. Kenapa tu? Kerana daruratu syairi. Itu je, tak apa nak ayat situ. Jadi apabila mu mengekali di atas zikir la ilaha illallah
bihadhil adabi, dengan serta adab-adab ni, tarqa, tarqa, nescaya naiklah. Tu ai tas'ad, nescaya meninggilah. Tak ada dah dalam tu dah. Situ je dah. Cuma dia kata wa ma qalahu syarihu, dan barang yang telah diberkata akan barang oleh syarih itu ialah ahadu ajwibatin salasatin inda isbatil alif majzum. Nah, tak ada apa tu. Nak jawab tu boleh 3 jawab. Dah lah tu ada yang sebut. Tapi ni salah satu daripada jawab syarih apa dia tulis juga, isbatkan juga alif pada fi'il majzum ni, fi'il yang menjadi jawab bagi syartiyah. Dah. Bila mu tu mengekali di atas zikir la ilaha illallah serta adab, dah. Tarqa, nescaya naiklah, ai tas'ad, meninggilah, bihadza zikri, ai bisabab bihadza zikri, dengan sebab ini zikir. Bukan naik tu zikir yang menaikkan, Allah yang menaikkan. Jadi bawa pada bihadhihi zikri itu bawa sababiyah. Dengan sebab ini zikir. Zikir mana? Sifat bagi zikir pula. Al-mustamili, yang melengkapilah ia zikir itu alal adabi. Nah, di atas segala adab-adab. Ai adab qabliyatu wa adabul musahabatu wa adabul ba'diyatu. Itu. Adab tu 3 selalu. Ai nak tafsir bawa pada kata bihadhi, ai bisababihi, dengan sebabnya, sebab zikir yang melengkapi dengan adab. Tu kalau mu istiqamah senantiasa buat gitu. Tapi zikir martabak ni yang kena talqin lah. Kena talqin dengan guru yang mursyid. Dia tak boleh kita panggil jangan nak buat sendiri, tak boleh. Kena ada bimbingan tok guru. Tok guru bukan tok guru biasa dak. Tok guru tu mestilah orang panggil hak melalui dah jalanan ni. Supaya dia boleh bagi orang panggil isyarah. Boleh kita ada masalah gapo duk menilalak tengah-tengah duduk menjalani tu, kita boleh rujuk ke dia. Dia tu biasa dah lalu. Dia kata mu jangan duduk situ. Tak usah hiram dah tu. Jangan koor dengan benda tu. Sebab ada orang-orang ni yang zikir tu kenapa? Nak orang panggil mukasyafah. Nak belak-belak. Tu dia tujuan ambil tarekat tu niat dah. Sekejap lagi aku nak tahu ada emah duk mana rek ni. Buat zikir lama-lama kok naik-naik zikir martabak ke? Siapa satu tempat mak. Situ ada emah. Kaya dia. Kesekat dengan situ. Tak siapa ke Tuhan. Ataupun jadi tok wamo. Tiup pun sembuh orang. Jadi tok wamo pakai dok zikir apa lah patutnya. Pakai duduk berubat orang gitu ya. Maka dia perlu ke orang panggil tok guru. Mursyid maknanya. Payahlah kita akhir zaman ni payah nak cari mursyid ni. Tok guru hak melengkapi dengan syarat-syarat Syekhul Mursyid pun tak mengaku dia mursyid. Kalau hak mengaku tu berat sayalah syekh. Aja sumpah naik dari tu, meninggi dari tu. Naik tinggi tu a'lar rutabi. Tu akan setinggi-tinggi daripada segala martabat. Ar-rutabi jam'u rutbatin. Ialah jamak bagi mufradnya rutbah. Jam'u rutbatin. Jadi kalau satu tu dia panggil rutbah. Satu martabat. Kalau banyak tu ar-rutab. Tu. Setinggi-tinggi martabat lah makna gitulah. Wahia dan iyo a'lar rutab tu. Setinggi-tinggi daripada segala martabat tu apa kah? Takut orang tak jumpa dah hamdi di dunia ni mana? Dia duduk di langit ketujuh, tinggi sungguh martabat tu kah? Bukan makna gitu. Martabat tinggi ni maknanya al-khaliqatul hasanatul mahmudatu. Al-khaliqatu ay al-khisalatu. Tu. Akhlak. Khaliqah. Akhlak maknanya. Budi pekerti, akhlak, perbuatan kita ni al-hasanatu yang baik. Al-mahmudatu yang dipuji oleh syarak maknanya. Tu. Akibatuha. Tu. Akibatuha. Mana apa? Akibatuha. Mana? Tu.
Al-khaliqatul hasanatu al-mahmudatu aqibatuha ay aqibatu zikri. Kemudian selepas selesai daripada riyadhah mujahadah dengan zikrullah tu, la ilaha illallah tu, mana gitu. Mana akhlak yang baik, yang terpuji, kemudian daripada zikir tadi tu. Jadi kalau kita zikir-zikir tapi tidak membentuk akhlak kita tu, bermakna zikir kita tu tak pergi ke mana lah. Zikir kita tu tidak ada apa-apanya. Barangkalinya kita tak faham makna, atau kita tak hadirkan makna. Tahu ngaji dah tapi ketika berzikir tu tak hadirkan makna. Ataupun kita tu tidak menjaga keadaan-adab dia, maka tak dapatlah akibat daripada berzikir tu. Kemudian selesai akibat ni maknanya kemudian daripada selesainya orang panggil zikir tu. Wa adana rutabil islamiyati, dan serendah-rendah martabat yang dibangsakan pada Islam tu wawu istiqnah. Wa adana rutabil islamiyati, dan bermula serendah-rendah martabat daripada segala martabat yang dibangsakan pada Islam itu ialah laumun nafsi, mencelakan nafsu, mencelakan diri. Panggil nafsu lawamah tu. Tu serendah-rendah. Tu rendah pada tu tak ada lah nafsu hak jahat lah, nafsu ammarah. Nafsu ammaratun bisu, nafsu yang menyegerakan seorang yang mempunyai nafsu tu kepada perkara yang jahat. Itu tak ada dalam martabat dah tu. Jadi serendah-rendah martabat dalam Islam ni ialah laumun nafsi, mencelakan nafsu. Itu nafsu lawamah, nafsu yang dibangsakan pada mencela. Cela diri dia. Cela diri sendiri, bukan cela orang lain. Tak. Cela diri dia. Cela diri dia sendiri. Bila dia buat dosa tu lah. Sebab dia kata wa adana rutabil islamiyati, dan serendah-rendah daripada martabat-martabat yang dibangsakan pada Islam tu ialah laumun nafsi, mencelakan diri, mencelakan nafsu, makna mencelakan diri. Kerana apa cela tu? Alama sadara minha, kerana barang yang terbit daripadanya, daripada nafsu. Gapo barang tersebut? Bayan pada kata barang, minal mukhalafati, daripada segala dosa-dosa, segala mukhalafat. Mukhalafat ni benda-benda hak menyalahikan perintah Allah Taala lah. Tuhan suruh buat gitu gini, dia tak buat. Atau dia menyalahi. Tuhan suruh semaya, dia tak semaya. Tu mukhalafat tu dia panggil menyalahikan perintah Allah Taala. Tuhan tegah ke berzina, dia pergi berzina. Atau Tuhan tegah ke berjudi minum arak, dia pergi berjudi minum arak. Atau Tuhan tegah ke berhasak deki, ngopak, riak ujuk sum'ah, dia pun riak ujuk sum'ah, ngopak, berhasak deki. Itu dipanggil mukhalafat. Maka seorang yang ada martabat dalam agama ni, apabila terbit ma sadara minha minal mukhalafat tu, barang yang terbit daripada nafsu dia, daripada segala perkara-perkara yang menyalahikan perintah Allah Ta'ala tu, maka dia cela. Oh, jahatnya aku, gitu. Allah, jahatnya nafsu aku ni. Tu. Menyesalnya, gitu. Menyesalnya aku. Itu orang panggil orang nafsu lawamah. Orang yang nafsu bangsa pada mencelakan diri dia, bukan mencela orang lain. Cela diri sendiri. Diri sendiri itu yang banyak melakukan kesalahan dengan Allah. Jadi kalau seorang itu bila buat dosa, tiba-tiba tak cela, sedap, bertenang dia. Tu makninah dia dengan dosa tu. Oh, sedap boh. Dia tu ni. Very good dia kata. Oh, sedap. Nak buat pula serah. Itu orang panggil nafsu ammarah. Nafsu ammarah tu bisu tu. Tapi kalau seorang tu bila buat dosa, pun menyesal, tobat dia, nak caci diri dia sendiri. Cela diri dia sendiri. Menangis-nangis dia dengan Allah Ta'ala taubat. Maka artinya dia tu orang panggil orang duduk di nafsu lawamah. Tu gitu. Wa a'laha, dan setinggi-tingginya rutabil islamiyah itulah. Dan setinggi-tingginya daripada martabat yang dibangsa pada Islam tu ialah rutbatus siddiqiyati, ialah martabat yang dibangsakan pada siddiqi, orang-orang yang benar, orang yang istiwa uz-zahir wal batin, orang yang sama zahir dengan batin dia, serta pula tidak banyak orang panggil persoalan apabila perintah Allah Rasul tu tiba ke atas diri dia. Itu orang azadah, tak ada dah dia.
Pakai semayah gi orang panggil siap-siap untuk semayah lalu dah. Cerita ni tidak siddiqiyah lah nak tu ni. Tahu martabak gapo, tahu tanya diri sendiri lah. Orang baik ke gapo duk relax, duk gote play lagi, duk main hong-hong lagi berambak nyonya dah. Tak apa, wajib muasak ngaji dah lagi tak beka. Wajib yang diluah-luahkan dalam waktu. Asal kita niat beres. Itu orang panggil kita orang awal ni orang tak ada martabak. Tapi kalau orang tu martabak tinggi dalam agama, rutbatus siddiqiyati ialah martabak ya tu martabak siddiq. Martabak benar. Benar dia. Istiwa uz-zahir wal batin. Mana sama zahir dengan batin dia. Dah. Ni kata paling tinggi dalam Islam ni ghairul anbiya lah ni, lain daripada para nabi. Kalau hak tinggi lagi, kalau masuk dengan nabi-nabi lah hak paling tinggi. Tu siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin. Jadi martabak hak paling tinggi sengotinya ialah martabak para nabi. Tapi martabak anbiya nubuwah ni kan boleh kita nak usaha tak boleh. Mana ngaji sungguh molek tu Hamdi. Saya cita-cita nak jadi nabi ni tu ni. Saya target dah 2024 saya nak nabi dah. Boleh gitu tak boleh, martabak tu tak boleh nak usaha. Kalau gitu kata tinggi itu paling tinggi itu ialah rutbatus siddiqiyati, martabak para siddiqin ni ya lain daripada para nabi. Yanaluha mencampailah akan rutbah siddiqiyah ni. Akan rutbah siddiqiyah ni, akan rutbah martabak para siddiqin ni al-abdu oleh seorang hamba ni, tak kira lah mana-mana hamba. Siapa-siapa saja boleh capai. Bila tapi boleh capai ba'da dukhulihi, kemudian daripada masuknya hamba fi maqamil ihsani, di dalam maqam ihsan. Maqam ihsan, maqam berbuat baik sengati dalam agama ni maqam ihsan. Hak kita nak buat baik saja. Tapi orang panggil tidak diiktibar dalam agama, belum dikatakan berbuat baik di sisi agama. Manakah orang panggil maqam ihsan, maqam buat baik sengati ni? Wahwa, dan ia maqamul ihsan. Pangkat tepat orang panggil buat baik sengati dalam agama ni, maqam mana? Anta'budallaha, engkau ibadatkan akan Allah, bahawa sesungguhnya mengibadatlah oleh engkau tu akan Allah. Engkau mengabdikan diri engkau tu akan Allah. Kalau kata ibadat nampak semaya saja ya. Ikutlah. Sapu-sapu ke khidmat apa saja tu ta'budallah orang panggil. Kita tu mengabdikan diri kita tu akan Allah ka'annaka tarahu. Bukan annaka tarahu, ka ada depan tu ni. Ka'annaka tarahu, seolah-olah. Tu orang panggil tu ulama tasawuf bahas tu. Bukan annaka tarahu, tapi ka'annaka tarahu. Bukan anta'budallaha tarahu dak. Anta'budallaha annaka tarahu, ka'annaka, seolah-olah, seperti bahawa sesungguhnya engkau tu tarahu. Mana seolah-olahnya sesungguhnya engkau tu tarahu, engkau tilik, engkau lihatkan akan dia Allah tu. Ni orang panggil maqam musyahadah. Tinggilah. Wa illam takun tarah, ada lagi. Maqam ihsan juga, tapi maqam tu maqam muraqabah dia panggil. Fa innahu yaraka. Kalau mu tak dapat seolah-olahnya nampak syuhud Allah Taala, maka mu kena sentiasa sedar dalam hatimu bahawasanya Allah sentiasa nampakmu. Allah senantiasa lihatmu. Allah senantiasa tahu keadaanmu. Dengan sehalus-halus perkara, dalam segelak-gelak tempat, dalam setera-tera tempat, segelak-gelak tempat, sesunyi-sunyi tempat, dalam keramaian, muduk sorang, muduk ramai-ramai, Tuhan menyaksimu. Maka ketika mana seorang hamba tu duduk dalam keadaan sedar kata dia dalam penyaksian Allah, maka mengawalilah dia orang panggil segala anggota tubuh badan, hati dia, perut dia semua daripada melakukan perkara-perkara mukhalafat, hingga naiklah dia maqam musyahadah. Itulah kata Imam Junaid Baghdadi, man zayyana zahirahu bil mujahadati
hassanallahu sa'irahu bil musyahadati. Man barang siapa zayyana yang menghiasilah ia man tu, zahirahu akan zahir diri dia, bil mujahadati dengan mujahadah. Tu dengan jid wal ijtihad. Fi sabilillah maknanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana itulah. Tu dia mengawali sengerti. Kenapa dia yakin kata dia dalam penyaksian Allah. Lalu dia bermujahadah. Dia malu nak kerja benda hak bukan hikmat Allah Taala jadikan dia. Siapa dia yang orang panggil duduk mujahadah gitu, zahir tubuh badan dia, hati perut badan dia, hassanallahu. Nescaya kata Imam Junaid Baghdadi, mempercantik, mempereloklah oleh Allah sa'irahu akan segala batin hati-hatinya, segala rahsia-rahsia hatinya, bil musyahadati, dengan dapat musyahadahkan Allah. Naik yang akan dia kepada maqam musyahadah. Itu Kemudian kata dia warutbatus siddiqiyati, dan bermula martabat siddiqiyah ni fi nafsiha, pada dirinya, diri martabat nafsiyah ni, maratibu mutafawitatun, ialah beberapa martabat-martabat yang berlebih-lebih kurang antara satu sama lain. Bukan satu level dah. Mutafawitatun. Apa mutafawitatun? Maknanya berlebih kurang. Mana ada tinggi ada rendah. Walaupun sama-sama duduk di maqam martabat atau rutbatus siddiqiyah, tapi bukan semua sama level dah. Dalam martabat siddiqiyah tu ada pula martabat berlebih kurang. Makna apa? Ada hak lebih, ada hak kurang sikit daripada setengahnya. Ba'duha, sebahagian daripada rutbah siddiqiyah itulah, a'la min ba'din, lebih tinggi ia daripada sebahagian yang lain. Tu. Bukan semua sama level dak. Walaupun duduk di martabat siddiqiyah, tapi bukan semua sama level. Sebahagiannya tinggi daripada sebahagian yang lain. Pas apa tinggi sekali di martabat siddiqiyah ni? Wa a'laha, dan yang paling tingginya rutbat as-siddiqiyah ni, rutbatu Abi Bakrin as-Siddiqi radhiyallahu anhu. Ialah martabat bagi Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, meredhalah oleh Allah Taala daripadanya Abu Bakar as-Siddiq. Wala ya'lu, dan tidak naiklah maqam as-siddiqiyati. Tidak naiklah la ya'lu, maka dan tidak naiklah mereka itu para orang-orang siddiqi ni, maqam as-siddiqiyati, akan maqam kedudukan para siddiqiyah. Tak kena tu. Wala ya'lu, dan tidak naiklah maqamus siddiqiyati, dan tidak tinggilah maqamus siddiqiyati tu, tidak melintasilah oleh maqam siddiqiyah tu illa, melainkan hak tinggi daripada maqam siddiqiyah tu, illa maqamun nubuwati, melainkan maqam nubuwah, maqam kenabian. Jadi maqam siddiqi itu tak akan naik tinggi dah. Kenapa? Hak tinggi lagi daripada maqam siddiqiyah tu ialah maqam kenabian. Fasahibu maqamis siddiqiyati, maka tuan yang empunya bagi maqam siddiqiyah ni, lau takhattah. Tu. Jikalau tidak tersangka lah. Maqamahu, akan maqamnya, maqam sahibus siddiqiyah ni. Kalau tidak sakuk, tidak tersangka, maknanya tidak lekat. Maknanya apa? Tidak ada rablok. Lau takhatta maqamahu, jikalau tidak ada rablok lah, akan maqamnya, maqam bagi sahibi maqamis siddiqiyah ni, la nazala fi maqamin nubuwati, nescaya sampailah ia pada maqam kenabian. Orang duduk di maqam siddiqiyah ni, kalaulah tidak ada rablok pada maqam siddiqiyah, pasti orang-orang yang duduk di maqam siddiqiyah tu akan naik tinggi lagi sehingga kepada maqam kenabian. Illa anna lakin lah dah. Illa anna, melainkan bahawa sesungguhnya, ini lakin akan tetapinya. Illa anna, akan tetapinya, an-nubuwata, bermula kenabian itu, qad khutimat, sesungguhnya benar-benar telah disudahkan, ditutupkan, binabiyina, dengan nabi kita. Siapa nabi kita? Muhammadin tu bada sallallahu alaihi wasallam.
Nah, jadi Nabi kita tu penutup bagi maqam kenabian. Maka tak ada dah orang boleh nak pergi masuk kepada maqam kenabian. Hatta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun tak boleh. Tapi kalau tak ada orang belak, maknanya makam kenabian itu belum ditutup, pasti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, orang yang duduk di makam Siddiq ni boleh pergi naik sampai ke makam kenabian. Habis. Was-siddiqiyatu, dan padahal bermula makam siddiqiyah ni lam tukhtam, tidak ditutupkan dia. Kalau gitu fa maqamus siddiqiyati, maka bermula makam siddiqiyah, makam para siddiqin, orang-orang yang siddiq ni. Maqamul wilayati, ialah makam para wali al-kubra yang besar. Wa khilafatil uzma, dan makam bagi khilafah, mana pengganti Nabi SAW al-uzma, yang besar, yang agung, yang tinggi. Wa hadzal maqamu, dan bermula ini maqam tataradafu fihi al-futuhatu wa ta'zumu at-tajalliyatu wa tatimmul musyahadatu wal kashufatu likamalin nafsi wa husnis safaiha wala yumkinul wusulu ilaihi illa ba'dal fana'i. Wallahu a'lam. Gitu dulu. Wa hadzal maqamu tataradafu fihi. Tasawuf tak boleh banyak-banyak. Takut terbel lah ni. Amdi nak terbel sikit gitu. Nampak duk jetak-jetak. Ya. Itu dia. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu taala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa amma as-suqi, dan ada pun bermula peniaga kedai. As-suqi ni makna peniaga kedai lah. Kalau tujar tadi itu makna businessman hak besar. Kemarin tu businessman hak besar. Barang meniaga hak besar. Sahih-sahih dia, aset-aset dia banyak. Bukan duduk di Malaysia saja, China, Eropah mana. Ni pula hak jual kedai-kedai rucik, kokok kedai tepi-tepi jalan itulah ni. Kok pasar-pasar. Wa ammas suqiyu, dan ada pun bermula peniaga-peniaga suk. Peniaga suk mana pekai, kedai-kedai rucik. Allazi dha'ufa qalbuhu, yang lemahlah oleh jantung hatinya. Waraqqa azmuhu, dan nipih haluh. Nipih makna haluh lah. Azmuhu, oleh cita-cita dia, azam dia tu nipih haluh. Tak pergi jauh Ya kakak boleh bayar sewa kedai, boleh bayar elektrik, lepas tu boleh lah sikit-sikit buat belanja gitu lah, boleh beres selesai masalah lah, tak ada apa. Tidur jenera lah dianya. Itu makna gitulah. Fala yakadu, maka tidak hampirlah dia yaqta'ul qalba, tidak hampirlah yaqta'ul qalba, oleh meninggal atau memutus, yang meninggalkan akan hati, an alaqatihi, daripada pergantungannya atau gantungannya, nyasukiyu tadi tu. Tu. Tidak lepaslah hati dia tu daripada pergantungannya. Alaqah, hati dia, berhubung hati dia tu. Min nafsihi, daripada dirinya, wa malihi, dan hartanya. Tak lepas. Dia takut tu tak bolehlah dia, hati dia tu duk gantung pada diri dia, pada harta dia. Dia nak tinggal jauh, nak pergi melabur ke, tak boleh. Tak boleh nak buka kedai cawangan, duduk sini cukup Sungai Buloh ni pada nak nego gapo sini lah. Nak gitulah. Fahuwa, maka ia as-suqiyu tu. Peniaga kedai-kedai rucik ni. Min baitihi ayyamshi min baitihi. Berjalanlah ia min baitihi, daripada rumahnya ila dukanihi, ke kedai dia, ke kedai rucik dia. Hari-hari daripada rumah dia ke kedai dia, ke rumah dia ke kedai dia. Tu tak ada atau mesyuarat sana nak buka projek ni lah. Nak beli aset luar negara kau kena, tak ada. Rumah dia kedai dia, rumah dia kedai rucik dia, tu lah. Min baitihi ayyamshi min baitihi ila dukanihi. Jalan dia daripada rumah dia ke kedai rucik dia. Tula umrihi, bila dia berjalan tu selama panjang umur dia. Tula umrihi,
selama panjang umur dia. Seusia dia tu pergi kedai dia, umur dia. Kedai dia, umur dia. La yasilu, tidak sampai li as-suqiyu tu ila martabatin syarifatin, kepada martabak yang mulia kal muluki, seperti raja-raja kerajaan tu tak sampai. Wala yasilu lah, dan tidak sampai juga as-suqiyu ni, peniaga kedai rucik hak lagu ni tak akan sampai juga ila ribhin azimin, kepada rabhin atau ribhin laba yang besar, keuntungan juta-juta tak ada. Siapa orang panggil laba hak besar ni? Katujaril mukhatirina. Tu seperti tujar, ahli-ahli businessman, al-mukhatirina. Tu al-mukhatirina maknanya ya, yang berani lah. Mukhatirin maknanya yang melintah, yang menerpa. Tu tapi maksudnya yang berani lah maksudnya. Al-mukhatirina maknanya yang berani, ahli-ahli peniaga businessman hok besar, hok berani labur duit juta-juta dah tu ni. Kerana dia nak dapat untung juta-juta, dia kena berani. Kalau gitu hok jual kedai rucik wadah-wadah gini tak akan sapa tu ke martabat tu. Fa innalah, maka jika sapa, jika mencapailah, fa innalu maka jika nalu capailah ia as-suqiyu tu. Orang yang jual kedai rucik tu, fi suqihi, dalam kedai dia. Dalam kedai nyonya suqi tadi. Penjual kedai rucik tu. Sampai rabha atau ribha dirhamin, akan untung berapa dirham lah maknanya. Kalau dapat berapa dirham pun, ala bida'atihi, di atas mata benda baginya. Mata bida'atihi ai mata'ihi lah. Tu. Kalau dapat untung lah, kedai rucik dia jual-jual tu, fadzakalahu, maka demikian itu rabhud dinar tadi tu. Ribhud dirham tadi, bukan dinar. Ribhud dirham tadi tu, lahu baginya, bagi siapa? Bagi suqiyud da'ih tadi tu, kathiro, banyak dah lah. Kalau dapat tu banyak dah ya kira. Demo nego sini berapa tiap-tiap bulan saya dapat? Adalah 5,000. Lepas tu tolak api air elektrik gapo, bayar pekerja gapo, bolehlah 1,500 2,000. Banyak dah, banyak dah ni, cukup lah. Gitu lah. Kasih orang banyak dah. Tu. Wazalika, dan bermula demikian itu, wabayan wazalika, dan bermula kenyataan demikian itu. Demikian mana? Demikian kata kaunu hadhihi rabihi kasiran tu lah. Demikian itu, demikian keadaan untung tu banyak dah bagi dia tu. Kenapa? Lita'alluqi, kerana ta'alluq hati dia. Lita'alluqi qalbihi, kerana bergantunglah hatinya, bisyai'in ma'lumin, dengan sesuatu yang maklum, yang telah diketahui dah. Apa? Tiap-tiap bulan masuk berapa. Dia tahu tu. Jadi jangan kurang daripada hak tiap-tiap bulan hak maklum tu, cukup lah, padalah dia hidup. Ada ni. Nak cari lebih pada tu lagi. Nak 10,000, 20,000, ada lah pada setakat ni lah. Gitu je kata. Fahaza, maka ini mana? Tu al-mazkur min ikhtilafil himami li talabil manzilati. Nanti lo sikit lagi. Fahaza, maka ini mana? Al-mazkur, yang tersebut, min ikhtilafil himami, daripada bersalah-salahan segala cita-cita, li talabil manzilati wa arbahi tu. Fahaza, maka ini yang tersebut, daripada bersalah-salahan cita-cita, al-mazkuru min ikhtilafil himami li talabil manzilati wal arbahi ni. Kerana apa bersalah cita-cita? Kerana bersalah untuk pangkat dan segala keuntungan itu, fid dunya, ai sya'nuha fid dunya, keadaannya pada dunia. Fid dunya wa abnaiha, dan pada anak-anaknya, anak-anak dunia. Wa amma abnaul akhirati fara'su malihim hadhihi al-khaslatu wallahu a'lam. Wa amma abnaul akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajli. Sallallahu alhamdulillah.